Selam aleyküm, hayırlı akşamlar saygılar. TR телеканалының телесерджілері Prime программасына сейретесін. Сіздер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve növbeteki bir saat bu studiyada beraber olacağımız ve sonki aktual meselelerini sizlerle beraberlikte yayınımız çerçevesinde laf edeceğimiz. Bugün bizim yayınımız hem Kırım Tatar tilinde hem Ukrayna tillerinde ötkerilecektir ve bu bizler için çok mühim çünkü biz bu gibi yayınlarını elimizden geldiğince hem ana tilimiz yapmağa hem de devlet tilinde, Ukrayna tilinde yapmağa tırışamız. Aslında sonki vakitlara biliyorsunuz böyle içtimai ağlarda Kırım Tatar tilinin kullanıldığı ile bağlı böyle tartışmalar çok sayıda peyda ola. Bunlarını biz görüyoruz. Bazı işte Kırım Tatar faallerinin yapkan hareketleri, yapkan medya çalışmaları Rus tillerinde olganından sebep bazı semiddeşlerimizin bir kısmı özlerinin böyle açılarını seslendirirler. Ne için Kırım Tatar tilinde laf etilmeydi ve bu hakikaten büyük böyle bir problemdir. Şahsi benim fikrim şundan ibarettir ki elbette ki Hasan Sabri Ayvazov'un birçok diğer Kırım Tatar matbuatçılarının öz vaktinde degeni gibi diğer lisanlarını yani diğer tillerinin bizlerimizin öğrenmesi ve bu tillerde laf etmesi zarur gerek ve bu bizim ufukumuzni açar, bizlerini daha da inkişaf etmeye bizge imkan veriyor ve bizlerini daha da böyle çok şeylerini bilmeye, daha da fazla bilgilerge sahip olmağa ve hakikaten de böyle ufukumuzni kengleştirmeye yardımcı olan bir unsurlardandır. Birçok dillerini bilmek. Ama eğer birçok dil bilip de o'zinin ana tilini bilmesen, diğer tiller ne fayda? Degen böyle sual de peyda ola insanın kafasında. Şahsi benim fikrim 10 til bilsen de, 15 til bilsen de, 2 til bilsen de birinci tilin ana tilin olmalı, Kırım Tatar tilin olmalı ve eğer ki Kırım Tatarlar cemiyetinde etrafında ve Kırım Tatarlarının bulunganı muhitte gelip de kene Rus tilinde, Ukrayna tilinde fark etmez. Birçok diğer tillerde laf etsen ama ana tilinde o'zinin muhitinde olup da laf etmesen bu benim fikrimce çok böyle ağır vaziyettir ve rezil bir vaziyettir hatta dep aytmağa mümkün. Çünkü eğer de biz öz aramızda ana tilimizde laf etmesek bugünkü şartlarda bunu böyle prensip olarak yapmasak ne yazık ki 15 yıldan sonra belki de biraz daha az, belki de biraz daha fazla Kırım Tatar tili asıl da kalmaz, kullanılmaz ve laf etilmez. Bugün biz şöyle bir şeyini görüyoruz. Kırım Tatar tilini anlaganlar ama laf etmeyenler var. İşte bu kişilerin balaları yarın ne anlayacak, ne laf etmeyecekler. Eğer de anlap laf etmesen bu gelecek nesil asıl da bu tilini bilmeyecek. Böyle bir problem mevcut. O sebepten anlasan da, utansan da kene de laf etmeye gerek men düşünüyorum ve kene de öz tilini saklamak bu şekilde en semereli olacaktır degen fikirdemiz ve o sebepten bu vatandaşlarımızın da bu kaygılarını biz yaxşı anlayımız ve bu kaygılar bizim de kaygılarımız ve bu sebepten Kırım Tatar tilinin kengleştirilmesi için elimizden gelgenini yapmalımız. Biz informasyon cephede olsun, içtimai ağlarda ve yayınlarımız çerçevesinde ve asıl da Kırım Tatarlar bu o ara toplanğanı vakit ana tilinde laf etmesi zaruridir. Bugünkü şartlarda deyip düşünüyorum. Ama aynı vakitte birçok dillerini görmek, bilmek, okumak da bizler için çok mühim. Saygılı arkadaşlar, bugün biz degenim gibi çok meselelerini laf edeceğimiz. Birinci kısmımız demek Ukrayna tilinde olacak. Diğer kısmı Kırım Tatar tilinde olacak. O sebepten men tezden Ukrayna tiline geçeceğim, sonra Kırım Tatar tiline elbette ki кайтacağım. Вітаємо! В ефірі телеканалу АТР ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсім Халілова, і протягом цієї години ми, звичайно, будемо говорити про найактуальніші події, які сталися сьогодні, відбуваються протягом цього тижня. Звичайно, як завжди, будемо говорити про окуповані території, про реінтеграцію окупованих територій, зокрема, реінтеграцію тимчасово окупованого півострова Крим і про деокупаційні дії, які сьогодні створюються як нашою владою та Збройними силами України, активістами, експертним середовищем, політиками і так далі. І на цю та інші теми ми будемо говорити з паном Євгеном Хлобистовим, який зараз з нами на прямому зв'язку, професор кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська академія та експерт Кримськотатарського ресурсного центру. Пане Євгене, вітаємо вас. Селям алейкум.
Алейкум ассалам. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Ну що ж, сьогодні вже стало відомо, коли відбудеться наступний саміт Кримської платформи. Та я поки що не оголошую, коли та де. Всі, звичайно, про це знають. Але вже прийшла осінь, буде основний саміт Кримської платформи. Далі буде парламентський рівень Кримської платформи, який відбувається кожного року вже протягом останніх 4, та, якщо я не помиляюсь. І ви приймаєте дуже активну участь. 21-го року, Так, це третій. Третій, так. Ви приймаєте активну участь в експертному середовищі Кримської платформи. Що я б хотіла почати з такого запитання. Які ваші очікування в цьому році? Як вам здається, чи буде в цьому році саміт Кримської платформи, парламентський рівень Кримської платформи, експертний рівень і робота, яка там здійснюється, чимось відрізнятися від, наприклад, там 2022-2023 року тощо? Які ваші очікування? У мене досить позитивні очікування. Я думаю, що це буде перший саміт Кримської платформи. Ну, до речі, дійсно 4-й. Я вже порахував, скільки їх було 21-го року починаючи. Так от, якщо в 21-му році ми казали суто про Крим, суто про реінтеграцію, деокупацію, про міжнародне сприйняття окупації Криму, про те, що Україна має наголошувати, що Крим – то є Україна, і всіляко отримувати підтримку таку від міжнародної спільноти стосовно того, що Крим має бути невід'ємною частиною української держави, то, мабуть, цього року акценти будуть іншими. Ну, мені дуже важко сказати на 100%, які вони будуть, поки саміт не пройшов. Але то, що це буде, як і минулими роками, це буде політичний захід, це буде парламентський захід, і це буде активне експертне обговорення, це обов'язково це буде. І це має бути такою невід'ємною частиною всіх заходів Кримської платформи. Я хочу додати, що експертне обговорення питань реінтеграції, воно відбувається майже постійно на різних майданчиках і на різних заходах. Що стосується очікування від сьогоднішнього такого найближчого саміту Кримської платформи, на мою думку, ми маємо відійти від суто кримської тематики до взагалі тематики миру і тематики реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій. Переходити в контексті Криму на інші території, формувати певну візію реінтеграції, наголошувати на проблемах, які сьогодні стоять в процесі реінтеграції, які ми бачимо завтра, які будуть перед нами. Тобто Крим на сьогодні перестає бути таким, знаєте, самодостатнім утворенням з нашого піклування в межах Кримської платформи, а є основою, на якою можна спиратися і далі говорити про реінтеграцію всіх територій, про ті проблеми, які сьогодні є, виклики, матеріальні, до речі, аспекти реінтеграції, там екологічну безпеку, яка буде загострюватись, чи небезпеки відповідні. Ну, тобто комплексне таке бачення реінтеграції територій, як на мене, це буде головним лейтмотивом самітів Кримської платформи, які ми побачимо ще цього року. Тобто ви кажете про те, що не можна відокремлювати якісь окуповані регіони від інших окупованих регіонів, бо мені здається, ми вже таку помилку зробили, так? Коли був у нас Мінський процес, в рамках якого Криму не було, у нас був нормандський формат, в рамках якого теж Криму не було. Ну, щось там казали, Крим – це Україна, але це залишалось лише лозунгом. І ось цих помилок, їх допускати більш не можна. Ні в якому разі. Взагалі у нас сьогодні є різні території з різною історією окупації. Причому ця історія, вона на протязі 10 років була різною. Я навіть більше скажу, Крим має різну історію деокупації і життя в окупації. Тому що на сьогодні ми бачимо, що Севастополь має особливості певні. Так. Степовий Крим має свої особливості. Північний Крим, який сьогодні вже не є промисловим вузлом і промисловим таким комплексом, тільки залишки і небезпеки для довкілля, таке інше. Тобто, а якщо ми побачимо на інші окуповані території України, тобто Донбас – це суцільна ворожнеча і потенційні небезпеки абсолютно такого громадянського характеру. Якщо ми побачимо ситуацію на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької областей,
частково Харківської області. Тобто ми взагалі побачимо зовсім інші історії окупації, зовсім інші історії людей, які там знаходяться, системи урядування, до речі, абсолютно різна. Тобто, якщо Росія заходила в Крим як частину невід'ємної своєї держави і намагалася певну політику інтеграції проводити, то якщо ми побачимо такі, знаєте, нові окуповані території півдня України, там Херсонщина, Запоріжжя, то там ми бачимо зовсім іншу політику окупантів. Вони поводяться абсолютно в іншій парадигмі. І хоча ці території нібито є частиною Конституції Російської Федерації, але по факту це класична окупаційна влада з усіма примусами і з усіма проблемами для місцевого населення. В такому разі, чи можемо ми в такому разі, вибачте, будь ласка, я вас перебила, чи можемо ми сказати, пане Євгене, що реінтеграційні процеси Криму чи Донбасу чи інших регіонів, вони повинні будуть відрізнятися і, можливо, якісь питання там будуть вирішуватись в якомусь ручному режимі? Так, вони будуть відрізнятися. Це дуже точно ви сказали. Наприклад, для Донбасу реінтеграція буде пов'язана з безпековим фактором. Дуже тісно. Тобто спочатку забезпечення загальнонаціональної безпеки, безпека на людей, які там проживають, і безпека, до речі, наших українських урядовців, військових, людей, які туди будуть приїжджати, щоб налагодити там життя, а потім вже інші форми політики, там гуманітарна політика, господарська політика та інше. Для Криму трошки буде інша модель. Це вже очевидно, що хоча безпековий фактор дуже важливий для Криму, але там буде зовсім інший комплекс проблем, пов'язаний з великою кількістю людей з російськими паспортами, наприклад, які не мають жодного відношення до України, і вони просто не мають права там залишатися, і це далі такий буде правовий процес їх переміщення на територію Росії, наприклад. Хоча тут теж дуже багато питань, як саме це зробити технічно. А що стосується таких територій на півдні України, як Херсонщина чи Запоріжжя, то там ми будемо мати зовсім інший, третій варіант. По-перше, зовсім інший режим окупації. По-друге, ви знаєте, складна ситуація з колабораціями. Будемо відверто, що якщо ми розуміємо, що в Криму за 10 років нам треба взагалі поміняти наше ставлення до колабораціонізму, то, наприклад, для Херсонщини воно залишається досить актуальним. Тобто люди, які свідомо йдуть на співпрацю з окупантами, мають за це понести відповідальність. Хоча б, я вже не кажу про якісь там жорсткого покарання. Тобто, ви знаєте, все одно це будуть різні режими реінтеграції і різні режими покрокової деокупації. І, мабуть, для військових, а потім військово-цивільних адміністрацій і завдання будуть трошки різними. І ми маємо до цього ставитися абсолютно спокійно і логічно, тому що ми на сьогодні маємо дуже різноманітну картинку, таку, знаєте, окупації Росією наших територій, і поводження росіян на цих територіях. І дійсно ми бачимо, що вже протягом 10 років Росія на території, якщо казати про Крим, вона веде дуже серйозну пропагандистську роботу. І протягом цих 10 років там було проведено дуже багато так званих виборів, плебісцитів і так далі. Ось коли ми кажемо про колабораціонізм, то не зрозуміло, а хто підпадає під цей закон про колабораціонізм. Наприклад, люди, які приймали участь на цих так званих виборах російських, вони колаборанти чи ні? Або ж люди, які, наприклад, там працювали в якісь там сільських міських радах, вони колаборанти чи ні? Секретари, наприклад, якісь. Чи, я не кажу там про правоохоронні органи, бо там все зрозуміло, чи там про окупаційну там прокуратуру і так далі, там все зрозуміло. А щодо там людей, які просто працювали на якомусь там муніципальному рівні і так далі. Ось де ця межа? Чи розумієте ви її між там зрадою та проти своєї держави і між простим там забезпеченням своєї життєдіяльності в умовах окупації? Як це правильно розрізняти? Як це ви розумієте? Я до того і почав, що в Криму нам треба дуже обережно ставитися до проблеми колаборації і взагалі до визначення колаборації. Перш за все, люди, які голосували на так званому референдумі 16 березня, відповідно, 2014 року,
вони мають понести моральну відповідальність, а зовсім не кримінальну і ніяку іншу. Тобто це їх злочин перед українською державою, який має бути морально засудженим. Ну, і не більше того. Тобто точно, що ми не будемо до таких людей ніяких там обмежень чи карних справ заводити. Це взагалі-то і нереально. Друге, що стосується колаборації на людей, які займалися забезпеченням базових потреб населення, людей, які забезпечували електроенергією, побутовими речами, житлово-комунальним господарством. Ну, звісно, що до них теж абсолютно не варто запроваджувати будь-які санкції стосовно їх колаборації. До кого це має бути звернено, до колаборантів, як на мене? Перш за все, для людей, які опанували певні високі щаблі управління в Криму, які абсолютно свідомо пішли на співпрацю з окупантом, які робили урядову кар'єру в окупаційній владі, які приймали суттєві рішення, які впливали на життєдіяльність кримчан, на стан довкілля Криму, на розвиток економіки Криму в тому вигляді, яким він сьогодні є. Так. Тобто люди, які займали керівні посади в господарюванні, мають нести за це відповідальність. Люди, які брали участь у будь-яких силових структурах, мають нести за це відповідальність. Особливо там, де не треба, щоб вони уникнули відповідальності, а бути прискіпливими до цієї відповідальності. Це люди, які колись працювали в силових структурах України, а потім перефарбувалися і працювали в силових структурах Росії. Так. Бо тут, на мій погляд, має бути максимально серйозна відповідальність за такі вчинки. Що стосується переважної більшості кримчан, то звісно, що їм нема чого боятися внаслідок якоїсь там проблем з колаборацією. В мене є певні сумніви, наприклад, що вчителі всі мають залишатися на посадах вчителів. Ну, якщо так бути відвертим, то якщо вони викладали історію суспільствознавства і розповідали дітям 10 років про велич Росії і руський мир, то, мабуть, їм слід пошукати для себе якусь іншу роботу. А що стосується переважної більшості інших людей, які сьогодні так чи інакше на рядових посадах в сфері освіти задіяні, ну, їм все ж таки треба бути, нарешті вивчити, мабуть, українську або кримсько-татарську мову і бути адекватними для освітніх програм України. Я не думаю, що ми будемо приймати якісь такі кардинальні рішення стосовно того, що 100% освітян, працівників дошкільних закладів освіти там втрачають свою роботу. Що стосується системи вищої освіти, тут треба бути більш ніж обережним. Люди, які працювали в новостворених окупаційних вищих навчальних закладах, не тільки свідомо пішли на співпрацю з окупантами, вони і просували певні наративи, і за це треба нести відповідальність. Тобто, як на мене, то система вищої освіти має бути точно під дуже пильним наглядом, і там, мабуть, система колабораціонізму має бути більш активною, ніж для таких низових людей, які займалися побутовими речами. Я вже не кажу, що ніякої колаборації не можна застосовувати до дрібного бізнесу, до людей, які там пекли хліб, там, займалися безпосереднім виробництвом харчових продуктів, були фермерами. Які вони колаборанти? Вони просто жили в тих умовах, в яких вони опинилися і намагалися прогодувати себе і своїх близьких. А чи обговорюється питання, можливо, в рамках експертного середовища Кримської платформи, що робити з колоніалістами? І чи є вже в нас якісь наработані механізми того, що ми будемо з ними робити, коли Крим повернеться до складу України? Бо зараз ми бачимо, що вони там накупували собі багато нерухомості. Нещодавно, можливо, ви бачили, що окупаційний глава Криму, там Сергій Аксьонов, щоб заманювати людей до російської армії, там ще виділив 1500 там участків в Сакської та Кизлевському регіоні, щоб надавати там сім'ям та російським вбивцям, які воюють проти України. Що будемо робити з цими людьми? З людьми, які просто так приїжджають, з людьми, які воюють проти України і які там теж приобретають ось цю нерухомість, землю і так далі. Люди, які воювали проти України, брали зброю свідомо, щоб знищувати українців, а потім за те, що отримували земельні якісь ділянки, якісь привілеї, грошові виплати, таке інше, вони мають нести безпосередньо карну відповідальність.
Тому що участь у складі Збройних сил іншої держави – добровільна участь. Тут я хочу підкреслити. Переважна більшість росіян добровільно беруть в руки зброю. Вони заробляють на вбивстві українців. І це зовсім інша форма відповідальності. Це не тоді, коли це регулярна армія, в якій там 18-річний хлопчина не має вибору або йти воювати, або там трибунал, якісь там серйозні небезпеки для його подальшого життя. Ні, 99% росіян – це люди, які за гроші пішли вбивати нас. І вони підпадають під дуже серйозні, я сподіваюся, далі переслідування за їх не тільки колаборацію, а за військові злочини. Що стосується людей, які мають сьогодні російські паспорти на теренах Криму і не мають українських паспортів, вони мають повернутися до Росії. Механізм їх повернення все ще є предметом дискусії. Ми розуміємо, що у нас не існує якогось такого чарівного там потягу, вибачте, чи пароплава, на якому ми можемо там посадити 500 чи 700 тисяч осіб і перевести їх через Керченську протоку. На жаль, ні. Тобто це буде певний довгий, мабуть, процес, але якщо ми будемо наполегливими і підемо до логічного завершення цієї переселення цих людей, думаю, що це буде на користь майбутньому Криму. Хоча там знов-таки будуть дуже багато різних нюансів. Ми на експертних майданчиках багато про це говорили. Ми говорили про людей, там, які народилися вже у так званих нових кримчан, у переселенців. Ці люди могли створювати сім'ї з тим, хто має український паспорт, хто не має українського паспорту. Там будуть проблеми. Але для переважної більшості цих людей їм треба м'яко, але наполегливо не тільки запропонувати, а й забезпечити переселення до Росії. І разом з цими питаннями після деокупації Криму, початку його реінтеграції, з'явиться ще більш дуже багато важливих питань з забезпеченням цивільного населення в Криму, бо Україна як санкція вона перекрила, як відомо, у 2015-му чи 2016 році, ви мене поправите, воду в Крим, також була перекрита електрика в Крим, там лише залишалась там опорна лінія Каховка-Титан, я зараз не впевнена, вона працює чи ні, але одна залишалась у 2015 році, можливо, вона вже теж не працює. І Росія була вимушена забезпечити Крим електрикою та водою, але коли росіяни звідси підуть, вони ж це все там не залишать, ми так розуміємо, на півострові. Це абсолютно логічно. Що будемо робити з цими питаннями? Чи не буде там в Криму гуманітарної катастрофи під час реінтеграції в перші часи, в перші місяці, можливо, перші 3 чи, можливо, навіть півроку? Чи обговорюється це питання у вас в експертному середовищі? І ви, як еколог, людина, яка займається цими всіма питаннями, як ви на це все дивитесь і які у вас ідеї? По-перше, питання обговорюються. По-друге, ми розуміємо всі виклики небезпеки з цим пов'язані. Дійсно, що окрім того, що росіянам буде дуже легко створити на теренах Криму штучну техногенну катастрофу, і після Каховки ми не маємо мати жодних рожевих окулярів стосовно їх можливостей, скажімо так, завдавати лихо українцям і українській землі, і, зокрема, кримчанам. Немає ніякого сантименту. Якщо Крим буде під контролем українських Збройних сил, то до нього буде ставлення як будь-якої іншої української території. Так, ці проблеми існують. Що стосується забезпечення базових потреб населення, так, ми маємо розуміти, що, скоріш за все, Росія вимкне електропостачання на Крим, яке сьогодні здійснюється через територію там навколо Керченської протоки і де інше. Тобто, фактично, Крим же сьогодні живиться з території півдня Росії. І ця гілка буде дійсно ліквідована. Чи можемо ми відновити електропостачання Криму швидко? Я сподіваюся, що наші урядовці, які відповідають за енергосектор, мають це зрозуміти, що ми маємо створити які тимчасові можливості для забезпечення хоча б критичної інфраструктури Криму швидко. Ми маємо досвід блекаутів, ми маємо досвід генераторів навіть в Києві. Давайте будемо відверті. У нас
Ми живемо, коли вимкнення світла значно більше, ніж наявність світла. Тобто 6 годин зі світлом, і ми все ж таки пристосувалися, переважна більшість киян. Та кримчанам, мабуть, прийдеться теж відчути на собі, що таке блекаути. Будемо сподіватися, що тоді ми будемо більш готовими до того, щоб це мінімізувати ці проблеми. Але, скоріше за все, вони будуть. Що стосується водопостачання, Північно-Кримський канал не функціонував з квітня 2014 року, і фактично він був абсолютно повністю вже ліквідований підривом дамби Каховського водосховища. На сьогодні проблема водопостачання в Криму буде дійсно складною. Чому? Тому що в Криму буде не вистачати підземних водних джерел, підземних водних можливостей. Це пов'язано з тим, що вони вичерпуються абсолютно хижацький спосіб кожного дня сьогодні в Криму. Ми достеменно не знаємо, скільки цих свердловин сьогодні існує, який обсяг води вони підіймають. Але те, що ми зможемо помоніторити в межах експертної мережі Кримської платформи, ми бачимо, що якість води постійно знижується. Ця вода потребує доопрацювання, вона має велику солоність. І це означає те, що кримчани сьогодні підтягують, вибачте, вже напівморську воду, яку просто небезпечно скоро буде вживати для побутових речей. Ми маємо посушливі періоди. На жаль, кліматичні зміни, зниження водності кримських річок приводять до того, що водосховища не наповнюються повною мірою. Вже зараз ми бачимо, як декілька штучних водосховищ Криму вже не функціональні для передачі води в комунальні мережі. Як завжди, більше за все будуть страждати прості люди, менше будуть силовики, як це у росіян така добра традиція. Але ми маємо бути до цього готовими. Ми сьогодні про це наголошуємо. Ми даємо свої пропозиції для уряду України. Ми використовуємо міжнародні майданчики, щоб нас зрозуміли наші сусіди, наші партнери. Ми розуміємо, що така термінова допомога може, чисто логістично, має підійти там з Румунії, з Болгарії, з наших найближчих сусідів по Євросоюзу, а не там чекати, коли зі Сполучених Штатів цей літак сюди прилетить. Тобто я думаю, що ми маємо дуже свідомо підійти до моменту деокупації Криму. Перед самим деокупацією ми маємо мати план дій, що ми будемо робити в перші години деокупації. З іншого боку, дійсно, це дуже великі виклики, які ми повинні будемо вирішувати всі разом державою. Але з іншого боку, пане Євгене, мене тішить те, що ми зараз це з вами обговорюємо. Якщо, наприклад, 2, 3, 4 роки тому ми говорили лише там про можливості деокупації Криму і говорили про дипломатичний шлях деокупації Криму, який був заложений в тому числі в саміт Кримської платформи, і це виглядало не дуже реальним, то сьогодні, мало того, що ми обговорюємо, що можливий там військовий сценарій і він більш вірогідний деокупації Криму, так разом з цим ми вже обговорюємо реінтеграцію Криму та всі ці виклики, які вже стоять перед нами, які вже сьогодні, а можливо навіть вчора, ми повинні вирішувати. Чи каже це і для вас в тому числі те, що дійсно деокупація Криму, вона близька, особливо зараз, коли вже обговорюється не лише дипломатичний шлях повернення Криму, а й військовий? Вона близька. Вона близька в нашій свідомості. Вона близька в нашому розумінні того, що коїться. В Києво-Могилянській академії від завтра розпочнеться новий навчальний курс з реінтеграції Криму. Це вперше, мабуть, для історії нашого університету. Ми готуємо людей для розуміння тих проблем, які будуть стояти перед нами вже найближчі роками. Реінтеграція – це буде довгий процес. Ми не зможемо за декілька годин чи за декілька тижнів вирішити всі реінтеграційні проблеми. І ми маємо сьогодні до цього готуватися і готувати свідомість людей. І те, що ми з вами про це говоримо, це добре. Це означає, що в нас, по-перше, є ще час для того, щоб сформувати не тільки громадську думку, а й напрацювати конкретні пропозиції, механізми, плани, стратегії, політики реінтеграції в Криму в цілому, його окремих частин, які мають свої особливості регіональні. Тобто ми рухаємо в цьому процесі. І я сподіваюся, що на момент, коли реінтеграція буде задачею безпосередньо сьогодення, ми будемо готові
гідно сказати, так, у нас є план, у нас є розуміння, у нас є послідовність наших дій, як робити так, щоб ця реінтеграція пройшла максимально ефективно. І це дуже добре взагалі-то, що ця дискусія сьогодні переходить в таку дуже практичну площину. Так. Ну, дійсно, ще 3 роки тому, коли ми казали про повернення Криму в Україну, на нас всі дивилися як на мрійників. Було таке суспільне ставлення, що це колись буде, може це буде проблема вже не нашого покоління, якісь там наступних поколінь, за яких там інших ідеальних умов. А сьогодні я бачу, що якщо ми не сформуємо нашу експертну візію, нашу політичну візію, нашу суспільну візію, по-перше, необхідності реінтеграції, по-друге, послідовності реінтеграції, то ми не будемо успішними в цьому процесі. І, пане Євгене, ще останнє питання, яке я хотіла з вами обговорити. У нас буквально 5-7 хвилин залишається до кінця цього блоку. Це пожежа в Криму, яка спалахнула в районі Кефе біля Орджонікідзе 2 тижні тому. Ще там дуже великий був пожар, який там російські окупанти, вони тушили його, і дуже багато часу це все зайняло. Чи є у вас інформація, що там дійсно відбулось? Чи змогли вже локалізувати та знищити ось цю пожежу? І які наслідки це матиме для екології Криму в тому числі? Пожежа на сьогодні, як мені відомо, локалізована. Дійсно, що довго вони гасили цю пожежу і нарешті є певні успіхи в цьому. Конкретну інформацію дуже важко дістати сьогодні з Криму. Крим повністю притаємничений. Мілітаризація Криму поклала на нього інший момент такий, що не з офіційних, не напівофіційних джерел дуже важко знайти якусь конкретну і достовірну інформацію. Будь-яка лісова пожежа – це величезні проблеми для екосистем, це величезні збитки, які ми можемо рахувати потім дуже довго. Поки там немає екологічних інспекторів, поки там немає відповідних комісій, фахівців, які змогли б оцінити заподіяну шкоду, ми можемо тільки говорити, що ми з точки зору здорового глузду, нашого прогнозного бачення, можемо сказати, що такі пожежі, скоріш за все, будуть мати дуже серйозні наслідки на багато років наперед. Однак в мене є маленька доля оптимізму з цього приводу. Після лісових пожеж екосистема дуже швидко відновлюється. Ми це бачимо після пожеж, які були спричинені російськими загарбниками, вибухами і бомбардуваннями. Ми за такими ділянками слідкуємо в межах, зокрема, і Києво-Могилянської академії, і ми бачимо, як швидко відновлюються ці лісові екосистеми і як потім вони інтенсивно нарощують свою біомасу, біопродуктивність. Це означає, що Крим буде зеленим і Крим подолає ці наслідки. Дякую вам дуже, пане Євгене. Çok sağ olun, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемось в інших ефірах телеканалу АТР. Ну і, звичайно, в рамках Кримської платформи, яка скоро вже відбудеться. Дякую, sağ olun. Так. Євген Хлебистов був з нами на прямому зв'язку, професор кафедри екології Національного університету, Києво-Могилянська академія, експерт Кримсько-татарського ресурсного центру. А я вже повинна переходити на кримсько-татарську мову, бо наступний наш гість, який приєднається до нашого ефіру, це постійний представник Меджлісу кримсько-татарського народу в Туреччині, буде з нами на прямому зв'язку пан Zafer Karatay. Sevgili arkadaşlar, men size Kırım Tatar tiline geçeyim ve bu yayınımızın diğer kısmı Kırım Tatar tilinde olacak ve Kırım Tatar tilinde sonki aktüel meselelerini laf edeceğimiz. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye'deki temsilcisi Zafer Ağa Karatay'ın laf etmeyi planlaştırdık ve o bizden şimdi canlı bağda. Zafer Ağa, selamun aleyküm, hayırlı günler, merhaba. Merhabalar, aleyküm selam, hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Sağ olun. Cenk içerisinde yayın yapasınız, Allah razı olsun, Allah kolaylık versin ve Sağ sizlerine olunuz. hoşçalasın. Teşekkürler. Zaten bizde şimdi ışıklarını söndürdüler, ışıklar kesildi. Biz generatorlar yardımıyla şimdi çalışamız, Hayır. yayına çıktık ama
herhalde işte mücadele devam ediyor. Zafer ağa, sizin işte laf etmege istegenim birçok meseleler var ama en başta şunu sormağa isteyeyim. Bilesiniz şimdi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kursk vilayetine böyle bir saldırı yaptı. Asıl da Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar işte olsun Türkiye kamuoyu, Türkiye demek vatandaşlara buna nasıl bakarlar? Bu sizin fikrinizce böyle cenkni değiştirebilecek bir hamle olarak mı kabul edilir? Ya da cenknin artık Rusya topraklarına sıçrağını meselesi mi müzakere edilir? Elbette bu büyük bir değişim. Aslında hususan Türkiye'de Rusya'nı ve Putin'i maktagan, işte buna cenk başlagandan beri 3 günde alır, işte Rusya bu şöyle yapar, böyle yeter, Putin böyle yapar degen adamlar hepsi ne aytacaklarını şaşmaladılar. Hala da bu ankav adamlar Putin'in bir bilgeni vardır deyip fikirler aytalar ve pek bir şeyler de aytacaklar laf tabalmaylar. Hakikaten Kırım Tatar diasporasına gelgende elbette ki hepimiz kuvandık, bizim Kırım Tatar cemiyetleri de kuvandılar böyle bir hamle bolganına. Hem bu Ukrayna tarafın Kırım Tatarlarının moral faktörü açısından pek mühim bir hadiseydi. Aynı zamanda bütün dünya nezdinde de Ruslar nezdinde de savaşın gidişatına çok tesir edecek. Hususen de moral yönünde bambaşka bir şeylerini meydana getirecek bir hareket oldu. Onun için bunu kim düşüngen olsa, kim planlagan olsa ve bu harekata Kursk operasyasına kimler dahil olgan olsa hepsini tebrik edemiz. Gerçekten büyük bir iş yaptılar ve de yapmaya devam ettiler. Hatta bu şaşkın papiler şöyle aytadılar, ana Putin kırdılar, bu adamların 2 gün içerisinde Kursk'ta Rus armiyası Putin yok eter, böyle eter de genediler. Ama günler geçti, hala da Kursk operasyonu devam etti. Ve şu da anlaşıldı ki ende Ruslar gerçekten cenkin ne olganın görüp başladılar, anlap başladılar. Bunun da Rusya'nın idaresine ve gidişatına Ukrayna için, biz Kırım Tatarlar için olumlu, müspet tesir yapacağına yürekten inanam. Bunu işte soracaktım. Sizin fikrinizce bugün Ukrayna'nın hususan şarkı vilayetlerinde yapılan operasyonlar ve ilahri bir şekilde Kırım'ın işgalden kurtarılığına tesir edebilir mi? Yani bu Kırım'la bağlı mı? Çünkü elbette ki bizni birinciden ana vatanımız alakadar etiyor. Daha çok hususan Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarını men işte laf etilgenlerden, müzakere etilgenlerden bunu göreyim. İşte birinci saflarda bu elbette ki Kırım, işte sonra Ukrayna, başta Kırım. Elbette çünkü biz hep aytamız ve aytmağa da devam etemiz. Aslında umumi Türk dünyasına gönül vergen insanlar, Türk dünyası sevdalıları, buna Türkiye devletlerinin bir araya gelmesin fikrin benimsegen ve bunun için hareket eden insanlar vesaire herkese aytamız ki aslında bu Ukrayna'nın cengi sadece Ukrayna'nın cengi değil. Bu Türk dünyasının cengi. Bu Kırım'ın cengi. Bu cenkle Rusya mağlup olmadan, Rusya yenilmeden Türk dünyasının gerçekten bir güçlü bir geleceği olmaz. Eğer Rusya bu cenkle galip olarak Ukrayna'nı yenerse ben bileyim ki bugünkü Türk Cumhuriyetleri, degenimiz Cumhuriyetlerin pek çok liderleri çapa Moskova'ya giderler ve Moskova Putin'e, Moskova idaresine bağlı olanların göstermeye çalışırlar. Onun için bu cenknin hem Kırım için hem Türk dünyası için hatta Türkiye için de bence çok mühim olganı düşünemen geleceği için ve gelecekte daha güçlü bir Türk dünyası olması için bu cenknin mutlaka mağlup olgan, yenilgen tarafının Rusya olması gerek. O açıdan bakkanda bu Kursk'taki operasyon Ukrayna'nın savaş kabiliyetinin aslında Avrupa ve Amerika'nın nazlı yardım etkenleri, ayak çalıp yardım etkenlerine bakmadan öz imkanlarını da nasıl inkişaf ettirgenin de dünyaya gösterdi. Yani artık işte bilirsiniz buna birkaç günden beri Moskova'nın etrafında hatta neredeyse Kremlin'in üstünde Ukrayna'nın dronları, insansız hava araçları uçmaya başlayacaklar.
neredeyse ben şunu benzettim. Bizim devlet girayın bir zamanlar Moskova ve etrafını yakanı gibi şimdi yani şeyler geldi, Moskova'nın etrafı yanmaya başladı ve bunlar bizler için, Kırım Tatarlar için büyük bir moral faktörü ve umut faktörü. Biz bilirsiniz akıllı olan, vicdanlı olan, vatansever olan her bir Kırım Tatarı bile ki Rusya'nın işgali altında Kırım Tatarlarının halk olarak bir gelecek için bir perspektifi yok. Şüphesiz. Onun için bu cenkteki Rusya'nın aleyhine olan her bir inkişaf bizlerini kuvandırmaya da devam etti ve bunda da artık cenkte Rusya'ya olan inangan bazı insanların da endi inançların joyulganını görüyoruz. Bu pek mühim bir inkişaf diye aytabiliriz. İnşallah bu kurs ve arkasından diğer şeylerde Avrupa ve Amerika'da hakikaten yardımlarını ayak çalıp yavaş yavaş böyle damla damla tamçı tamçı vereceklerine zamanında ve gerekli kadar verseler de Ukraynalılar ve bizim o cephede cenk etken bizim Kırım Tatarlar ve diğer insanlarımız tez galebege gelseler, tez bütün Ukrayna'nı ve Kırım'ı azatlık etseler ve bu vesileyle de Rusya'da büyük bir revolüsyon olur da Rusya'da mentalite, zihniyetler, düşünceler özün dünyanın efendisi körgen, dünyanın en akıllı, en güçlü insanları körgen Rus mentalitesinin yerine aynı Ukrayna gibi, aynı Baltık ülkeleri gibi, eski Varşova Paktı ülkeleri, Çek Cumhuriyeti gibi, Slovakya gibi bir zihin değişimine uğrar. Demokratik, insan haklarına saygılı bir Rus hükümeti iş başına gelir ve bütün dünya ve bölge tinçlik içinde, barışıklık içerisinde yaşar deyip ümit etemiz. Ama görесіз de demek bu Ruslarның vaziyeti cebede fenalaşkanca işgal etilgen topraklarda olar baskılarını daha da şiddetleştiriyor. Misal olarak sonki vakitlere biz hususan YouTube'nun misal olarak Kırım'da kapanması, farklı içtimai ağlarının kapanması, insanların tamamen böyle bir izolasiya çerçevesinde kalması vaziyetini ağırlaştırar ve insanlarını böyle propaganda kurbanı yapmaya tırışır Rusya işgalci hükümeti. Aynı zamanda hem bizim işte matbuat vasıtalarımızga baskılar devam etti. Hem de semeddeşlerimizge keçenleri sizin de yakından tanıganınız Zodi Hanım Saliyeva'nın evine basıp kırıp onu aldılar. İşte polis bölüğüne alıp gittiler. Sonra sizin yakından tanıganınız ve bilgeniz Bekir Ağa Mahmut Siran Ağa İbragimov'nun Kırım gazetasına binaen işte 300 bin ruble para cezası ve ilahire çıkardılar. Bu gibi hadislerge nasıl bakarsınız ve Kırım gazetası ile alakalı ben ayrıca sizden böyle tavsiyatlı cevap etmek isteyeyim. Çünkü herhalde siz daha 90'lardan evvel bu işlerinin içerisinde bulungan ve yakından tanıganız ve takip etken insanlar hem de bu gazet sizin nezdinizde nasıl emniyetini taşıyor? Elbette şimdi maalesef bir gerçek var. Bunu bütün dünyanın görmesi gerek ki Rusya'da ve Rus mantalitesinde, bugünkü günümüzdeki Rus mantalitesinde ve idaresinde insaniyet ve merhamet degen bir şey yok. Yani bunu bir kere daha hatırlatayım. Hani Putin 2022 senesinin Şubat ayında Ukrayna'ya hücumunu başlatkanda işte biz iki kardeşimiz, aynı dindanımız, bir tamırımız vesaire gibi böyle masallar anlatan edi. Ve böyle biz aynı milletten, aynı dinden degenimiz insanlara Rus armiyasının yapkan zulümleri ve bugünkü günde bu balistik füzelerinin hastanelerine ve şeylerge yapkan bombalamalar, katliamlar, bugün devam etken katliamlarını gözüne algan da öz kardeşim degen insanlara böyle merhametsiz yapkan ya da cephede hiçbir hazırlığı olmaganı, gariban pek çok dünyadan habersiz bolgan Rusya'nın başka taraflarında yaşayan başka halklarından insanlarını alıp beyinlerin yıkap cepheye yollap, kaçkanlarını öldürüp işkenceler etken böyle bir mentalite ne yazık ki cenk ağırlaşkan ve aleyhlerine ketken saytın açuların, öfkelerin maalesef masum insanlardan çıkara, bu cümleden de bizim insanlarımızdan çıkara.
Bileler ki Kırım Tatarları 10 seneden ziyade oldu, işgal oldu ve işgalge boysunmadılar. Onlara boysungan, korkkan, işte etken bir avuç insanlar olsa da halkın umumiyesinin bu Rus işgaline karşı olanların onlar da bilirler. Ondan dolayı başka yerde olan en ufak bir şeylerde de e, Kırım'daki işgalci Rus idaresi bizim insanlarımıza zulüm etmeye, işkence etmeye tırışa. Bir sürü insanlarımız türmelerde ve ne yazık ki bunların alıp Rusya'nın çeşitli ücra yerlerine alıp akete, onda ketmek, kelmek, bu dünyanın masrafı, bunların korantalar nasıl karşılayacaklar, o yollara gitmek başka bir şeyler. Zaten artık Rusya için manada kıdırmaylar. Sen şusun, sen busun diye. Canı istegenin hukuksuzluğunu Kırım'da, Kırım Tatarlarına karşı yaparlar. Belki bugünkü günde Kırım Tatarların Putin ve idaresi topyekun sürgün etmeye gerekli görmüyor. Yani yapacak şey yok. Bunu dünyaya izah etmeyeceğin, etemeyeceğin bilgin için onun yerine ince ince zulümler yapıp Kırım Tatarlarından boşalttırmaya çalışıyor. İnsanlar korku imparatorluğu yaratıp yani 26 bin kilometre kare Kırım ama Kırım 26 bin kilometre karelik bir hapishane şimdi Kırım Tatarları için. O hapishanenin en ağır yerlerinde de buna bizim siyasi tutuklular var. İşte en son Nariman Celal kurtarıldı. Başka insanlarımız kurtarılmanı bekliyor. Bu sürü var. Ve tabii ki bundan dolayı da bizim halkımızın bilgini, tanıganı insanlar üstüne de keterek ki işgalin başından beri bunu yaptılar. İşte biliyorsunuz Mustafa Ağa'nı yasakladılar, Refah Çuvar'ını kurdular, işte gazetemizin ATR'nin izin vermediler, Kırım Haber Ajansı'nı kurdular, işte gazetelerimize, medyamıza yapılan işleri ortada. Hı hı. Ve bunları da devam ettirirler. Yani şimdi Kırım'da hakikaten kalgan, ben Kırım'da o kalgan ve hala Kureşken medeniyetimizni, tilimizni, anneannelerimizni canlandırmaya, halkımızı bir araya tutmaya çalışan bu insanlarımıza çok büyük bir hürmet etem. Pek büyük saygı duyan bu oyunların, işlerin yapkanları. İşte şimdi Kırım kitap yarmalığı da yaparlar, filmler yaparlar, çeşitli aktiviteler yaparlar, yapmaya tırışırlar. Ana tillerin mekteplerde küreş alıp balların ana tillerini unutmamaları için, öğrenmeleri için tırışalar. Kırım gazetamızda bunlardan birisi. Bizim ana tilde neşretilgen bir milli neşir organımız. Bekir Ağa'nın kim olduğunu belli, gazetecilerin kim olanları belli. Yani bunlar için de tabii ki Rus idaresinin, işgal idaresinin de ilk ucum edeceği insanlar. Zaten işte dünyaya bunu kapatsa, bassa işte bir gazete medya organına Türkiye'deki yandaşları için ya da şeyler için ne de baytacaklar, bana tabamayacaklar. Ama buna böyle yaptık. Biz ona böyle bir para cezası verdik. Türmeye atmadık. Bu para cezası da yani o gazetanın çıkargan adamların töleyebilecekleri gibi bir paralar değiller ki. Zaten belli sayıda abonelikle, belli imkansızlıklarla, büyük fedakarlıklarla arkadaşlarımızın çıkarganı gazete Kırım gazetası. Yani o para cezaların ödemek veya o cezalarını vermek yarın bir gün biraz daha verilir, bir daha verilir bir başka manayla. Yani gazete çıkmasın. Ne olacak o zaman dünyada? Biz bir şey yapmadık. Buna gazeteler özlüğünden tokladı. Gazeteni kapatsa o zaman biz de diyeceğiz, götüreceğiz. Buna gazetemizi kapattılar, böyle yaptılar, böyle yaptılar. Ama böyle yapkanda da sessizden o gazetanın ve bu milli faaliyetlerin toktatılması için bir yöntem taparlar. Tamamen şeytanın bile aklına gelmeyecek şeylerden bu insanların aklına gelirler. Çünkü şeytandan bile bilmiyorum, şeytanlar ileride bunların herhalde öbür dünyada görmek istemiyorlardır. Bu adamlar dünyanı böyle yaptılar. Cehennem bir kelseler bu yerlerini kim bilir nasıl karıştırır derler bu insanlar için.
Endi bilesiz, bu sadece misal olarak böyle söz ifadesini kısıtlamak, söz ifadesini sınırlamak değil de bu asıl da til problemi de meydana geliyor. Çünkü misal Kırım gazetası bugün Yarımada'da ana tilde neşir etken, derç etilgen bir gazete ve böyle matbuat vasaları Kırım'da çok fazla değil, çok az kaldı. Misal yayınlar yapan ATR zaten bunda ve işgalciler bizlerin de sınırlay Yarımada'da ne YouTube var, ne işte uydu vasıtasının sınırlavlar var. Ama Kırım gazetasının da sınırlavı bu aslında tilinin de aynı zamanda böyle engellenmesi ve kamaçavga alınması. Çünkü Kırım gazetası edebi tilde yazılgan ve anda çeşit türlü Kırım'ın koşullarından özünün şiirlerini, metinlerini işte küçük ballarının masallarını derç etken bir matbuat vasıtası ve bunun kapatılması ya da onlara bu şekilde baskılarının yapılması elbette ki kabul edilmez. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz Zafer Ağa? Kırım'da vatandaşlarımız da bir şekilde mücadele etti. Bunda işte ana kıtada bir Kırım Tatarlarının bir kitlesi, bir kısmı var. Onlar mücadele ettiler. Türkiye'de Kırım Tatarları işte özünün faaliyetlerini alıp bara mücadele ettiler. Farklı yerlerde artık yanı ne yazık ki aytacağım diasporalar meydana geldi. İrlandiya'da misalında 5000'e yakın artık Kırım Tatarları mevcut. Kanada, Amerika ve ilahri sizin fikrinizce bunların hepsi bir araya toplağanımız vakit biz bir kuch olarak mı, bir işte böyle yumruk olarak mı hareket edemiz ya da herhalde birleşmeye da işte bizim birleşmek için daha faaliyet alıp barmamız lazım. Nasıl sizge görünüyor? Biz dünyaya serpildik mi ya da aksine beraber işte mücadele edemiz? Maalesef biraz dünyaya serpildik gibi bir vaziyet ortaya çıktı. Çünkü senin de aytkanın gibi yanı diasporalar meydana gelmeye başladı. İşte bu insanlarla laf ettiğimiz, konuştuğumuz keliler bazıları Türkiye üstünden Avrupa'nın çeşitli memleketlerine gitti. Bir şey aytkanda ana benim onda akrabalarım var, ben bir şey aytsam bir şey olur deyip manaçıklar aytalar. Belki bu manaçıklar aytkanları şeyler bazı bir şeylerge aktif olarak kirişkende problem olabilir. Ama her bir insanın öz şeraitine göre bir kuch olabilmemiz için herkesin vatanımız için ve milletimiz için, halkımız için bir işler yapması lazım. Sadece özünün geleceğini kurtarmaya, özünün balasına daha iyi bir şeyler yaratmaya tırışması şey değil. Yoksa bugünkü günde baktınız mı eğer bu cenk bu kadar çok uzun devam ederse, Kırım bu kadar çok işgal altında kalırsa maalesef bu yanı diasporalarga ketken pek çok insanlarımızın balları vesaireleri o yerlerge alışıp kalacaklar ve onların pek çoğusu da Kırım'a kaytmayacaklar. Maalesef böyle bir acı bir durum var. Onun için bu sahalarda da analar, babalar öz üstlerine düşken milli vazifeni yapmak gerekler. Aslında bakkanda buna 1944 sürgünlük ve sürgünlükten bizim halkımızın vatanga kaytargan nesil gibi hareket etmeleri gerek. Şimdiki diasporaga darkagan ve diasporada yeni diasporalarda Anakara'da ve de Kırım dışında yaşayan her bir insan. Nasıl o insanlarımız Sovyet rejiminin zulmüne bakmadan her bir şeylerini Kırım için hareket ettiler. Herkes Kırım'ı talep etti. Kırım için kimisi dilekçe yazdı, kimisi para verdi, kimisi delegasyon oldu, kimisi ballarına ana dilini öğrettiler. Yani Kırım'ı unutturmadılar, bir şeyler yaptılar. Halkımız hepsi böyle bir yumruk gibi oldular. Çünkü aynı maksatka, aynı hedef için tırıştılar, kuryeştiler, çalıştılar. Bugünkü günde de diasporamızın yani dünyanın her yerinde olursa olsun Kırım'dan dışarıda yaşayan herkesin aynı maksat için öz kolundan gelgen bir şeylerini yapması gerek. Hele şimdiki bu dijital dünyada internetin, sosyal medyaların ve diğer vasıtaların bu kadar çok olgan bir zamanında yapılacak bir sürü şeyler var. Buna mesela biz Emel Kırım Vakfı olarak bilirsiniz ötken dekabr ayında İnsan Hakları Günü'nde bu Sovyet hapishanelerindeki siyasi esir kardeşlerimize mektup kart kampanyası başlattık. Ve bu kampanyanın ne kadar mühim olduğunu da gördük. Mesela yakın zamanda bu esir takasında İdil Ural'dan Kazan Tatarı jurnalist Alsu Kurmaş, ben onu yaklaşık 30 seneden beri tanıyım.
Oğa azatlıkka uğragan sonra onun için de biz paylaşkan edik, mektup yazgan edik oğa da. Oğa geçmiş olsun diye mektup yazdım. Maga şöyle yazdı. Bizni düşüngeniz için ve ben o zaman oğa da degen edim. Başka bizim pek çok da böyle siyasi tutuklu kardeşlerimiz var. Onlarla da böyle kampanyalar yapamız degen edim. Onlara dedi ki Rusya'da türmede olganda bir mektup almak, bir kart almak iyi bir aş aşamaktan daha kıymetli, daha değerli. Onun için lütfen bu adreslerin, bu türmelerde olan arkadaşların adreslerini ver. Ben de mektup yazacağım ve çevremdeki herkesine mektup yazdıracağım dedi. Bugün diasporamızda birçok memleketlerde birçok insanlar yaşaylar. Özleri adından mektup yazmasalar bir komşusu bir İngilizce'de, bir İrlandalığa mı, bir İskoç'a mı, bir Nemsege'ye, bir başka Türk arkadaşına, bir komşusuna adından bu insanlara bir kartpostalda mı yazmaya çareleri olmayı? Böyle bir kampanya yapsalar, buna bu kadar insanlarımıza zulüm etiler, buna Kırım gazetasına böyle yapılar, böyle mektuplar darkatsalar, bunu kim kaydan bilecek kimin ne yapkanın? Yani her bir insanın İsmail Gaspıralı gibi, Hasan Sabri Ayvaz gibi, Numan Çelebi Cihan gibi, buna sürgünlükteki milli hareketimizin insanları gibi kimseden emir beklemeden, kimseden bir kel yapayak demeden ortağa düşmeli. Halkımız için, milletimiz için bugünkü günde bir kureşke öz hissesini koşmalı ve özünün talantına göre, özünün yapabileceğine göre. Bir insanlarla laf etkende, diskasiya yapkanda her insan özün akıllı kore. Bir akıl versen, bir tavsiyelerde bulunsan bir adamla, ben de bilem onu demek, hemen sağa laf kaytaralar. Her yaşlarımız, kartlarımız. Madem o kadar akıllısınız, her bir akıllı adam düşüngende vatanı için, milleti için, hele bugünkü günde bizim milletimiz için tarihi bir devirden geçemiz. Yani Kırım için hakikaten tarihi bir devirlerden geçemiz. Belki de Kırım buna sürgünlükten sonraki bilmem ne, Ukrayna hükümeti de, Ukraynalı yetkililer de Kırım Tatarlarına vergen sözlerini yerine getirirlerse, bu cenkten son Kırım Tatarları belki 1917'lerden, belki Kırım Hanlığı'ndan beri Kırım üstünde en çok haklara sahip olganımız bir devirge girecekmiz. Böyle bir fırsat da aldığımızda tora. Bu tarihi fırsatını da kaçırmamak gerekmiz. Onun için bütün her yerdeki insanlarımız çok aktif bir şekilde kureşmeli ve yapmalı. Herkes bilsin bunu meclis yapmalı, bunu falanca yapmalı, bunu filanca yapmalı deyip birilerinin yapmasını beklemek yerine herkes özü de bir şeyler yapsın. Meclis de üstüne düşkenini yapar. Televizyon, ATR'de üstüne düşkenlerini yapar. Zaten yapmak tırışırlar. Herkes bir olursa, yapılırsa güçlü bir ses olurumuz, güçlü bir halk olurumuz. Kırım'ın sahipleri olganımızı dünyada gösteririmiz. Aslında mında Numan Çelebi Cihan'ın hatta bir lafı var. Merkezden yardımını bekleme, yardım merkezini özünde yarat dep aytkan edi ve mında bu sözlerinizge mence en yaxşı böyle bitirgen bir ibare olgandır Numan Çelebi Cihan'ın. Yani şunu da aytayım, Denkecan jurnalin mesela çıkararlar. Maşallah o da ana tilimizde çıkar. Zera Bekirova'nı tebrikleyeyim. Mesela onun bu songu sanında İsmail Kerim'in Hasan Sabri Ayvazov hakkında bir makalesi var idi ve o makalesinde de Hasan Sabri Ayvazov çok da güzel bir söz yazgan idi. Şöyle bir şey ayta Hasan Sabri Ayvazov. Ben çok beğendim. Bu herkes için şey olgan, faydalı olgan. Şöyle değil, İsmail Kerim, yani Hasan Sabri Ayvazov tecrübeli ve kendi başına mesuliyet taşıyıcı eski bir siyasetçi olarak milletinin başına felaket düşken zamanda aman yardımga atıla, çareler görmeye hareket etti ve aslında bu benim işim değil. Ben gazete muharriri çalışam, benim öz hususi işim var, diğer meseleler aralaşmaya, karışmaya vaktim yok demey degen İsmail Kerim. Yani sağ olunuz. Güzel bir örnekte bergen.
Büyük teşekkürler. Sağ olun Zafer ağa. Yayınımızga koşulganınız ve suallerimizge cevap bergeniz için. Kuruluş yıl dönümü sentyabr ayı. Evet, teşekkürler. Hayırlı olsun. İnşallah Azat Vatan'da tekrar Amin. yayınlar devam ettirmek kısmet olsun. Amin. Çok sağ olun. Zafer Karatay bizle canlı bağdaydı saygılar arkadaşlar. Men size tezden bitirmek mecburiyetindeyim. Görüşkence.